चला पेन घ्यायचा असेल तर इथून घ्यायचा. कुठून कुठून इथून इथून हे हे का चला चला बोलताय ना का चला करतो ना. हॅलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आज आपण इंग्रजी या विषयामध्ये कार्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स, शोईंग डायरेक्शन अँड सब डायरेक्शन अँड मॅप्स या घटकावर अभ्यास करणार आहोत. तर आपण सुरुवात करूया. माझा पहिला घटक आहे कार्डिनल नंबर्स अँड ऑर्डिनल नंबर्स. Cardinal numbers means the counting numbers. Cardinal numbers means the counting numbers. Counting numbers. The numbers which we counting daily are called cardinal numbers. There are colorful balloons. You can see colorful balloons: red, green, blue, white, pink, yellow. There are purple, grey, black and brown. There are colorful numbers. How many balloons are there? I am counting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. There are 10 colorful balloons. These colorful balloons. There are 10 colorful balloons. These numbers are called cardinal numbers. These numbers are called cardinal numbers. Next, what is mean by ordinal numbers? Ordinal numbers are numbers which tells about the order and position of the thing. Ordinal numbers tells us about the position of the thing are called ordinal numbers. आता आपण ऑर्डिनल नंबर्स म्हणजे काय हे एका स्टोरीमधून लक्षात घेऊया. There are wild animals in jungles. How many animals in jungle? There are, I am counting, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. There are 10 wild animals in jungle. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. These numbers are cardinal numbers. These wild animals decides to participate in a race and they began to race. The race is
begin. And the tiger and the horse runs fast. Tiger and horse runs fast, and tiger is on the first position and horse is on second position. First and second, this position is called ordinal number. This position we can say ordinal number. Then dog is on third position and camel is on fourth position. First, second, third and fourth. These numbers are called ordinal numbers. We see in this picture, on first position is tiger. Tiger is on first position. Tiger is on first position. Horse is on second position. Dog is on third position. Camel is on fourth position. Bear is on fifth position. Cow is on sixth position. Goat is on seventh position. Rabbit is on 8th position. Pig is on 9th position and tortoise is on 10th position. This is first, second, third, fourth, fifth, sixth, 7th, 8th, 9th, 10th are called ordinal numbers. There are 1 to 50 ordinal numbers. वेळ कमी असल्यामुळे आपण थोडं फास्ट घेऊया. पहिला नंबर असेल तर त्याला आपण फर्स्ट म्हणतो आणि ते लिहिताना या पद्धतीनं लिहिलं जातं. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाईन्थ, टेन्थ अशा पद्धतीनं ऑर्डिनल नंबर्स लिहिले जातात. आणि स्पेलिंगमध्ये लिहायचे असतील तर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट, नाईन, 10 अशा पद्धतीनं 1 ते 50 नंबर आपण लक्षात घेऊया. पुढचे 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 28th अशा पद्धतीनं ऑर्डिनल नंबर्स बोलले जातात किंवा लिहिले जातात. तर आपण हे ऑर्डिनल नंबर्स आणि कार्डिनल नंबर्स याच्यातला फरक आपण लक्षात घेतला पाहिजे. कार्डिनल नंबर्स मीन्स काउंटिंग नंबर्स which we use daily 1, 2, 3, 4, 5, 6 as upon. And ordinal numbers means the number which tells us about the position of the thing. Means first, second, third, 10th, 11th, 20th, 28th, 21st. Here is 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 28th and 38th अशा पद्धतीनं हे ऑर्डिनल नंबर्स लिहिले जातात. आता मी सर्व नंबर्स इथं सांगू शकत नाही, तर याच्यावर कशा पद्धतीनं प्रश्न असतात ते आपण पाहूया. तर कार्डिनल नंबर्स अँड ऑर्डिनल नंबर्स. फाइंड द कार्डिनल नंबर. फाइंड द कार्डिनल नंबर. फर्स्ट क्वेश्चन आहे, फाइंड द कार्डिनल नंबर्स म्हणजे संख्यावाचक शब्द कोणता. फर्स्ट ऑप्शन आहे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आणि फोर. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर. आता कार्डिनल नंबर्स म्हणजे संख्यावाचक शब्द, संख्यावाचक अंक. तर याच्यामध्ये कोणता पर्याय तुम्हाला बरोबर वाटतोय. कार्डिनल नंबर तर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हे ऑर्डिनल नंबर आहेत आणि चौथा पर्याय आहे 4. हा पर्याय आपला बरोबर येईल. पुढचा प्रश्न आहे,
खालीलपैकी क्रमवाचक शब्द निवडा. विच इज द ऑर्डिनल नंबर. फाइंड द ऑर्डिनल नंबर. क्रमवाचक म्हणजे ऑर्डिनल नंबर. तर याच्यामध्ये पहिला ऑप्शन आहे 5, 6, 7, 8. आता ऑर्डिनल नंबर आपल्याला शोधायचा आहे, म्हणजे क्रमवाचक शब्द आपल्याला शोधायचा आहे. तर 5, 6, 7 दीज आर ऑर्डिनल नंबर्स अँड फोर्थ ऑप्शन इज 8. 8 इज ऑर्डिनल नंबर. आता पुढचा प्रश्न बघूया. अप म्हणजे वर. अप म्हणजे वर. तर आपण बघूया. अप. अप दाखवण्यासाठी अशा प्रकारचं चिन्ह आपण काढू शकतो. अप. पुढचा शब्द आहे डाऊन. डाऊन मीन्स डाऊन. त्याच्यानंतर पुढचा शब्द आहे राईट. राईट म्हणजे उजवा. डाऊन म्हणजे खाली. अप म्हणजे वर. डाऊन म्हणजे खाली. राईट म्हणजे उजवा. आपल्या लक्षात आलं असेल राईट म्हणजे उजवा. आणि लेफ्ट म्हणजे डावा. लेफ्ट. अप, डाऊन, राईट अँड लेफ्ट. दीज आर डायरेक्शन्स. अप, डाऊन, राईट, लेफ्ट. आता पुढच्या चित्रामध्ये आपल्याला दिसत आहेत आपल्या मुख्य दिशा 4 आहेत. तर त्यामध्ये पहिली आहे ईस्ट. मुख्य दिशा 4 आहेत. ईस्ट, वेस्ट. ईस्ट म्हणजे पूर्व, वेस्ट म्हणजे पश्चिम, नॉर्थ म्हणजे उत्तर अँड साऊथ म्हणजे दक्षिण. साऊथ म्हणजे दक्षिण. अशा मुख्य दिशा 4 आहेत. मुख्य दिशा 4 आहेत आणि उपदिशाही 4 आहेत. तर उपदिशा आपल्याला माहीत आहेत. मुख्य दिशा 4 आहेत आणि उपदिशा सुद्धा 4 आहेत. मुख्य दिशा 4 आहेत आणि उपदिशा सुद्धा 4 आहेत. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साऊथ ह्या मुख्य दिशा आहेत. आणि these are directions and sub directions are northeast, southeast, northeast, southeast, northwest, southwest. तर आपण या दिशा आपण बाणांच्या सहाय्याने लक्षात घेऊया. तर आपल्याला दिशा आणि उपदिशा माहीत आहेत. जर आपण ऑन पेपर बघितलं तर बाणाच्या वरच्या दिशेला जी दिशा असते तिला आपण उत्तर म्हणतो. उत्तर म्हणजे नॉर्थ. आणि बाणाच्या खाली म्हणजे पेपरच्या खालच्या बाजूला जी दिशा असते ती दक्षिण असते. दक्षिण मीन्स साऊथ. त्यानंतर आपल्या डाव्या हाताला लेफ्ट हँड जी दिशा असते ती वेस्ट आणि उजव्या हाताला जी दिशा असते ती ईस्ट. अशा पद्धतीने आपण ह्या दिशा लक्षात घेऊ शकतो. ह्या मुख्य दिशा आहेत आणि उपदिशा पण 4 आहेत. तर वेस्ट आणि नॉर्थ याच्यामध्ये जी दिशा असते ती नॉर्थ वेस्ट. साऊथ, वेस्ट आणि साऊथ याच्यामध्ये जी दिशा असते कॉर्नरला ती साऊथ वेस्ट. आणि नॉर्थ आणि ईस्ट याच्यामध्ये कॉर्नरमध्ये जी दिशा असते ती नॉर्थ ईस्ट. त्यानंतर साऊथ आणि ईस्ट याच्यामध्ये जी दिशा असते ती साऊथ ईस्ट. अशा पद्धतीनं नॉर्थ, साऊथ, ईस्ट, वेस्ट,
या मुख्य दिशा आहेत नॉर्थ वेस्ट, साऊथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साऊथ ईस्ट. ह्या उपदिशा आहेत. त्या आपण लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. त्याचं स्पेलिंग लक्षात असणं गरजेचं आहे, म्हणजे आपणाला दिशा ओळखता येतात. आता सूर्य उगवतो ती दिशा म्हणजे ईस्ट आणि सूर्य मावळतो ती दिशा म्हणजे वेस्ट असते. त्याच्यावरून आपल्याला दिशा लक्षात ठेवणं सोपं जातं. पूर्वेला तोंड करून जर आपण उभं राहिलं तर आपल्या डाव्या हाताला जी दिशा असते ती नॉर्थ असते आणि उजव्या हाताला जी दिशा असते ती साऊथ असते. हे आपण लक्षात ठेवण्यासाठी ट्रिक वापरू शकतो. आता याच्यावर आधारित आपण प्रश्न बघणार आहोत. तर याच्यावर आधारित पहिला प्रश्न आहे, अ ट्री ग्रोज इन डॉट डॉट डायरेक्शन. अ ट्री ग्रोज इन डॉट डॉट डायरेक्शन. झाड कोणत्या दिशेनं वाढतं? तर त्याचे पर्याय आपल्याला शोधायचे आहेत. तर पर्यायामध्ये पहिला पर्याय आहे डाऊन, डाऊन, राईट, लेफ्ट, अपवर्ड. आता इथं तुमच्या लक्षात आलं असेल, अ ट्री ग्रोज इन कोणत्या दिशेनं वाढतं? अ ट्री ग्रोज इन डॉट डॉट डायरेक्शन. अ ट्री ग्रोज इन अपवर्ड डायरेक्शन. हे चौथा पर्याय या प्रश्नाचं उत्तर आहे. आता पुढचा प्रश्न आहे, टू विच डायरेक्शन ऑफ द टेबल इज द बॉय स्टँडिंग. चित्रामध्ये आपण पाहू शकता एक टेबल आहे आणि त्याच्या बाजूला एक मुलगा उभा आहे. तर आपल्याला इथं दिशा लक्षात येणं गरजेचं आहे. मुलाचं तोंड आपल्याकडं आहे म्हणजे टेबल पण आपल्याच दिशेला आहे असं समजून आपण दिशा ओळखायची आहे. तर टेबलच्या कोणत्या दिशेला मुलगा आहे? तुमच्या लक्षात आलं असेल, तुम्ही टेबलजवळ उभं राहायचं. टेबलच्या जागेवर तुम्ही स्वतःला इमॅजिन करायचं, स्वतःला तिथं उभं करायचं आणि दिशा लक्षात घ्यायची. टेबलच्या जागेवर जर तुम्ही उभं राहिलात तर मुलगा तुमच्या डाव्या हाताला येतोय. म्हणून टू विच डायरेक्शन ऑफ द टेबल इज द बॉय स्टँडिंग. तर याचं उत्तर आहे लेफ्ट. आता पुढचा प्रश्न आहे, which direction does the arrow indicate? Which direction does the arrow indicate? तर याच्यामध्ये बाण कोणती दिशा दाखवतोय? सांगा पाहू. बाणाचं टोक कोणत्या दिशेला आहे? पहिला ऑप्शन आहे राईट, दुसरा ऑप्शन आहे अप, तिसरा ऑप्शन आहे लेफ्ट आणि चौथा ऑप्शन आहे बॅकवर्ड. तर बाणाचं टोक तुमच्या लक्षात आलं असेल, आपल्या कोणत्या हाताला आहे? तर डाव्या हाताला आहे. म्हणून या प्रश्नाचा पर्याय आहे लेफ्ट. लेफ्ट. विच डायरेक्शन डज द ॲरो इंडिकेट. बाणाची दिशा कोणती आहे? पुढील बाण कोणती दिशा दर्शवतो? आता पुढचा प्रश्न आहे, विच डायरेक्शन डज द गिवन ॲरो इंडिकेट. पुढील बाण कोणती दिशा दर्शवतो? आता बाण बघितल्यावर तुमच्या लक्षात आलं असेल की बाणाचं टोक कोणत्या दिशेला आहे. तर पहिला पर्याय आहे अपवर्ड, दुसरा पर्याय आहे डाऊनवर्ड, तिसरा पर्याय आहे लेफ्ट आणि चौथा पर्याय आहे राईट. तर बाणाचं टोक कोणत्या दिशेला आहे ते तुमच्या लक्षात आलं असेल. बाणाचं टोक आहे वरच्या दिशेला, म्हणजे याचा पर्याय आहे अपवर्ड. पहिला पर्याय बरोबर आहे. आता याच्यामध्ये पुढचा प्रश्न आहे,
In which direction is the whale in the given picture? In which direction is the whale in the given picture? पुढील चित्रात विहीर कोणत्या दिशेला आहे? आता आपण दिशा लक्षात घेतल्या. मी तुम्हाला सांगितलं ऑन पेपर वरच्या दिशेला वरती जी दिशा असते ती नॉर्थ असते, पेपरच्या खालच्या साईडला जी दिशा असते ती साऊथ असते, आणि उजव्या हाताला जी असते ती ईस्ट असते, आणि डाव्या हाताला असते ती वेस्ट असते. हे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे, आणि त्याच्यावरून आपल्याला या प्रश्नाचं उत्तर सहजच लक्षात येईल की चित्रामध्ये विहीर कोणत्या दिशेला आहे. तर चित्रामध्ये विहीर आहे ती कोणत्या दिशेला आहे सांगा बघू. पहिला पर्याय आहे वेस्ट, पहिला पर्याय वेस्ट, दुसरा आहे साऊथ, तिसरा आहे ईस्ट, आणि चौथा आहे नॉर्थ. तर तुमच्या लक्षात आलं असेल विहीर आहे जी ती कोणत्या दिशेला आहे, तर त्याचं उत्तर आहे ईस्ट. पूर्व दिशेला विहीर आपल्या लक्षात येते. आता याच्यावर आधारित पुढचा प्रश्न आहे, द सन सेट्स इन द डॉट डॉट डायरेक्शन. द सन सेट्स इन द डॉट डॉट डायरेक्शन म्हणजे सूर्य डॉट डॉट या दिशेला मावळतो. म्हणजे सूर्य कोणत्या दिशेला मावळतो असा हा प्रश्न आहे. तर आपल्याला माहीत आहे सूर्य कोणत्या दिशेला मावळतो, पश्चिम. तर पश्चिम हा शब्द शोधण्यासाठी आपल्याला त्याचं स्पेलिंग, त्याचा उच्चार माहीत असणं गरजेचं आहे. म्हणून आपण मुख्य दिशा ईस्ट, वेस्ट, साऊथ, नॉर्थ या मुख्य दिशा आणि त्याच्या उपदिशा पण लक्षात घेणं गरजेचं आहे. त्याचं स्पेलिंग लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे. तर सूर्य हा कोणत्या दिशेला मावळतो, तर पहिला पर्याय आहे ईस्ट, दुसरा पर्याय आहे वेस्ट, तिसरा पर्याय आहे साऊथ, आणि चौथा पर्याय आहे नॉर्थ. तर तुम्ही सांगा कोणत्या दिशेला सूर्य मावळतो, तर सूर्य वेस्ट पश्चिम दिशेला मावळतो, म्हणून याचं करेक्ट आन्सर आहे वेस्ट. अशा पद्धतीनं आपण आज कार्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स, त्यानंतर शोईंग डायरेक्शन्स, सब डायरेक्शन्स अँड मॅप रीडिंग यावर आधारित आपण आज अभ्यास घेतलेला आहे. काही सराव प्रश्न आपण बघितलेले आहेत. तर अशा अनेक सराव प्रश्नांचा सराव तुम्ही करू शकता. त्याचे बारकावे, त्याचे स्पेलिंग लक्षात घेऊन आपण याचा अभ्यास करू शकता. धन्यवाद.